नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 8 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण अनुरोध तेबे आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिस आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंदी कमेंट करी जणाई देवे आज प्रथम खबर बड़ दिन नुआ वर्ष रे सिंहद्वार दे प्रवेश अनुमति बड़ दिन नुआ वर्ष रे केवल श्रीमंदिर सिंहद्वार दे भक्त माने प्रवेश करिवे एवं अन्य 3 द्वार दे प्रस्थान करिवे श्रद्धालु मानक श्रीजू दर्शन सुविधा पई एहा कराजिबो बोली जिल्लापाल दिव्यज्योति परिडा सूचना दैछंती आसंता 25 तारिख गुरुवार बड़ दिन बा श्रीकृष्ण को जन्मदिन सरकारी छुट्टी थिबारु श्रीमंदिर रे प्रबल भिड़ जमिबा संभावना रहिछि सेही परि एहा परवर्ती गुरुवार इंग्राजी नुआ वर्ष तेणु श्रीमंदिर नीतिकांति ठारू आरंभ करी भिड़ नियंत्रण सह श्रद्धालुଙ୍କ श्रृंखलित दर्शन सुरक्षा व्यवस्था आईन श्रृंखला ट्राफिक नियंत्रण आदि अत्यावश्यक व्यवस्था कराजिबो श्रद्धालु मानक दर्शन पई बैरिकेड व्यवस्था होइथिबारु पानीय जल प्रदान पई व्यवस्था मंदिर भितर और बाहर कराजिबो अग्निशम विभाग पक्षरु कौनसी दुर्घटना पई प्रस्तुत रहिबा समुद्र निकटे आनुषंगिक सुरक्षा व्यवस्था लाइफ गार्ड मुतयन व्यवस्था करिबा पई जिल्लापालଙ୍କ निर्देश रहिछि परवर्ती खबर प्रदूषण सह घन कुहुडी मैच हैला बातिल टीम इंडिया एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य टी20 सीरीज चतुर्थ मैच लखनऊ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम रे खेला जिबार थिबा बेले मैच को बातिल करा जायछि टीम इंडिया ई मैच जीती सीरीज उपरे कब्जा करबा को प्लान करथिबा बेले मैच किंतु होई पाला नाही अन्य टी20 मैच पर ई मैच गुरुत्वपूर्ण रहितिला अंपायर माने पड़िया रे पहुंची परिस्थितिर मूल्यांकन करिबारे बहुत समय बिताइले एई समय रे राजीव शुक्ला मध्ये अंपायर को सह कथा होइतिले किंतु कुहुडी एवं प्रदूषण जोगु परिस्थिति खेल पय उपयुक्त होई पार नथिला एबे आसंता 19 तारिख रे शेष मैच अनुष्ठित हेबो सीरीज रे 2-1 रे आगुआ अछि भारत तेबे 17 तारिख रो मैच भारत पय जरूरी थिला आसंता मैच डी भारत जदि जितुछि तेबे सीरीज जितिबाउ हारिबो जदि मैच ड्रॉ हेबो परवर्ती खबर छात्रन को हत्या करिसंती किस कर्तृपक्ष किस रे छात्र को हत्या करा जायछि बोली स्पष्ट कले पुलिस कमिशनर एनी प्रेस मीट रे स्पष्ट कले पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह जोकर गैंग करी किछि छात्र तंटिछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु बेक चापी हत्यार प्रमाण मिलछि किस कर्तृपक्ष हृदघात रे मृत्यु बोली मिछ कई मृतदेह देइछंती एने मध्ये स्थानीय पुलिस को किस कर्तृपक्ष अवगत करि नाहंती अवहेला पई किस 8 जन को गिरफ करी कोर्ट चालान करा जायछि जने अतिरिक्त सीओ टीजीटी सहकारी शिक्षक गिरफ अछंती केन्दुझर टाउन थाना रे 0 एफआईआर होइतिला परवर्ती खबर पारादीप समुद्र रे कोस्ट गार्ड पक्षरु होउछि पॉल्यूशन रेशंस एक्सरसाइज समुद्र रे प्रदूषण रोकिबा को भारतीय तटरक्षी बाहिनी उत्तर पूर्व अंचल पक्षरु बुधवार प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास करा जायछि पारादीप उपकूल ठारू 35 किलोमीटर गभीर समुद्र रे एई मॉक ड्रिल अनुष्ठित होइछि स्वतंत्र जहाज और डोनियर विमान सह अत्याधुनिक जंत्रपाति सहायता रे गभीर समुद्र रो किपरि ऑपरेशन करा जिवो से नै एक्सरसाइज करा जायछि परवर्ती खबर सुदान रो फेरिले ओडिया पुओ हैदराबाद रो भुवनेश्वर आसिले सुदान रो सुरक्षित फेरिले ओडिसा युवक आदर्श बेहेरा से भुवनेश्वर रे पहुंचीबा परे निजर प्रतिक्रिया रे कहिसंती मते सुदान रो सुरक्षित फेरै आनिबारे केंद्र ओडिसा सरकार जेउ भली पदक्षेप नैछंती सेति पई मु आजीवन कृतज्ञ रहिबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को धन्यवाद जणाउछि मते सेनार कर्मचारी भाव अपहरण कर नियाजिबा परे प्रथम 4 दिन जंगल रे रखा जायतिला परवर्ती खबर मोदी को ऐतिहासिक भाषण प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया सर्वोच्च सम्मान मोदी को इथियोपिया सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान करा जायछि ए सम्मान पाइबारे मोदी होचंती विश्वर प्रथम नेता प्रधानमंत्री मोदी सम्मान को 140 कोटी भारतीयों को उद्देश्य रे उत्सर्ग करी कहिसंती सम्मान मिलिबा पई तांको पई सौभाग्यर विषय उभय देश मध्य संपर्क को स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप को वृद्धि करा जायछि अर्थनीति प्रजुक्ति विद्या प्रतिरक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाइबा को निष्पत्ति निया जायछि परवर्ती खबर नवीन निवास रे नुआपड़ार पराजयर समीक्षा नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे बिजु जनता दलर पराजय पर दलीय सुप्रीमो नवीन पटनायक एहार एक बड़ धरणर समीक्षा करिसंती नवीन निवास रे आयोजित गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे नुआपड़ा जिला सभापति पराजित प्रार्थी स्नेहागिनी चुरिया एवं जिलार वरिष्ठ नेतृवृंद जोगदे पराजयर कारण संपर्क में विस्तृत आलोचना करथिले एही अवसर रे नवीन पटनायक दलीय नेता मानकु साहसर सह काम करिबा पई परामर्श दैछंती परवर्ती खबर अमेरिकार सुरक्षा पई बड़ निष्पत्ति नेले ट्रम्प 39 देश उपरे लगाइले यात्रा कटकणा अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जातीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को नजर रखी प्रवास नीति को आहुरी कठोर करिसंती मंगलवार ट्रम्प प्रशासन आहुरी 7टी देश एवं पालेस्टाइन को उपरे संपूर्ण यात्रा प्रतिबंधक लगाइछंती
ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 15ଟି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆମେରିକାରୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଶର ସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବାସଭବନ ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲରୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ ସେଣ୍ଟର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ ସେଣ୍ଟର। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ମିନିଷିମାନଙ୍କ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଚିଲିକା, ନଳବଣ, ମଙ୍ଗଳଯୋଡ଼ି, ହୀରାକୁଦ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗଣନା ହେବ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଗଣନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ। ପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ଏନକ୍ଲୋଜର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସମୟରେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାରଣ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଟିବ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି କେବଳ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ହଟିବ ଠିକା ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଣିକି କେବଳ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ ଆମେ 45,000 ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବୋର୍ଡକୁ ମିଶାଇ ହେବ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗେଟର ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିବା ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 6,000 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଫୁଡ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2 ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ତେଲ ଅଭିବରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗିଦୋନ ମିଶୋସାରଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମସ୍କ। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 600 ବିଲିୟନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 600 ବିଲିୟନ, ପ୍ରାୟ 54 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 167 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ରକେଟ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଟିପତିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବଳକା 3ଟି ବୋଇଂ ଆପଚ ହେଲିକପ୍ଟର। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ବଳକା 3ଟି ବୋଇଂ ଆପଚ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଯୋଧପୁର ସ୍ଥିତ ସେନାର 451 ଆର୍ମି ଏଭିଏସନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ ଯୋଗଦେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାବେଶ, ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔପଚାରିକତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଧପୁରରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଫଟୋ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ 945 ଆଇଡିରୁ ଫଟୋ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ସହ ବାହାରେ ନିଜ ଫଟୋ ଉଠାଇ କରିଛନ୍ତି ଅପଲୋଡ। ଅତି ନିକଟରୁ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଞ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋବାଇଲ କିପରି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଓମାଳିରେ ପରବ ଉତ୍ସବ। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଦେଓମାଳି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ କୋରାପୁଟିଆ ଢେମ୍ସା ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଜୟସ୍ୱାଲ। ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜୟସ୍ୱାଲ ପୁନେରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏହି ହାଇସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ରୋମାଞ୍ଚକର 3 ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟରାଇଟିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ 50% ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ରହିଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସେମ୍ବର 18 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 50% ଘରୁ କାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କଠୋର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଧମକ। ବାଂଲାଦେଶର ଏନସିପି ନେତା ହସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଢାକା ଭାରତ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର 7 ଭଉଣୀକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦାବିହୀନ ଏବଂ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏପରି ବୟାନ ଉପରେ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆବର୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମିଳିବ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 136ଟି ଶବ ସତ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ କାଠ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି ମହଜୁଦ କାଠ। ଗତ 15 ତାରିଖରେ ହେଲା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଶବ ସତ୍କାର। କାଠ ନ ମିଳିବାରୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ଆଗକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ ପରିସ୍ଥିତି। ବଢି ଚାଲିଛି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ମୃତଦେହ ସଂଖ୍ୟା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 122ଟି ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା କାଠ ଯୋଗାଣ କିନ୍ତୁ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢିଛି ଚିନ୍ତା। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିଲା 40ରୁ 50 ମୃତଦେହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଗୁଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଏସ କମାଣ୍ଡ। ଏଣିକି ଗୁଗୁଲରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇହେବ ଭଏସ କମାଣ୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ଓ 20 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମସିଡିକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ମହାନଗର ନିଗମ ଏମସିଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏମସିଡି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ କୋର୍ଟ ଟୋଲ ବୁଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଏବଂ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏମସିଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଉଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ଛିଡା ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ କରିପାରେ। ତାଲିବାନ କୁନା ନଦୀରୁ ନାଙ୍ଗରହାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ପଠାଇବା ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖନ୍ତୁଆ ପ୍ରଦେଶରେ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓମାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଦିନିଆ ଓମାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏହି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମାସ୍କାଟରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓମାନର ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ସେ ଓମାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଓମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୁଲତାନ ହାଇତାନ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବକା ବୀମା ସବକି ରକ୍ଷା 2025 ବିଲ୍କୁ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ। ସବକା ବୀମା ସବକା ରକ୍ଷା ବୀମା ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହେବା ପରେ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ବୀମା ଆଇନ 1938, ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ଆଇନ 1956 ଏବଂ ବୀମା ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଇନ 1999କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ପରିମାଣକୁ ମୂଳଧନର 34%ରୁ 100%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ
କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦେଶରେ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ବୀମାଧାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେବ ଆହୁରି ସହଜ। ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚକର କାଟିବେ ନାହିଁ ସଦସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତେବେ ଏହି ଖବର ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡାଭିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ହୋଲ୍ଡର।